बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा नन्हे दर्स पर CSS के दर्स दे लेक्चर नंबर 7 ज़ तास्ता नन्हे दर्स लुमड़े बार्डर द्वायम आउटलाइन और द्रेम पेडिंग सलोरम मार्जिन नंदा सलूर वाला मौजू गाने हुई। अवल खबर है जिसे ताइस तकुमा आगे तस्वी बार्डर बार्डर की कचिता द बार्डर पाड़ा खबरी को योने फाइल लू दास सबको पर डिस्टॉप CSS फाइल्स आउडियो पर नंबर कुछ बार्डर डाटा HTML और स्टाइल डाटा CSS अवल को बतासी HTML कोड वरकई और ये तो बनूं चेवर कई बार्डर लिंक बहुली को style.css और बिया बदागे न उरुस्ता ज़ दुलतौली के मिसाल heading 1 की ज़ली कम for example दा जुमला बज़राइट कम और दी जुमले न उरुस्त बिया तासी दलतराशी वली के तासी पी पैराग्राफ न उरुस्त तासी चुकम टेक्स्ट राइट कवे अगर टेक्स्ट बता दलतराइट कंट्रोल V और बिया दी टेक्स्ट न उरुस्त जरासम डेस्कटॉप ता CSS फाइल्स के बता से border.html वाले डबल क्लिक की दा टेक्स्ट बराश स्टाइल की जल दलिकम P और बेजलिकम बॉर्डर अवल वद से लिखो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लाइन हाइट 29 पिक्सल कज़वानम जदीद पारा बॉर्डर वरकम नुतासी द बॉर्डर द पारा दसे हो केवली के बॉर्डर साइज मिसाल 1 पिक्सल या 3 पिक्सल तो साइज ना अलावा कम स्टाइल तो वाड़ जो बॉर्डर वर के नल तब दागा स्टाइल नुमूली कई सॉलिड और बेद स्टाइल नुम न उरुस्त बतासी द रंग नुमूली कई च द बॉर्डर दोबारा कम रंग पकार दे चकला सदी सब कम रिफ्रेश कम देगर चाबरे बॉर्डर वाखली तासी दयात साथई ज़मूंगा बॉर्डर की मुख्तलिफ डिज़ाइनों ने दी मुख्तलिफ स्टाइल मंगलरू भले नो दी की गो रही CSS तजकल राशु और बिया द हागे न उरुस्ता पदे कीम तासु बच्ची माने क्लिक के बॉर्डर्स माने द बॉर्डर डिफरेंट स्टाइल दी दादी तो चिकम स्टाइल हम गाड़े जब साइज द गट वालम च मालूम शीम लके मिसाल सॉलिड पजेद क्लेशम डैश दे पैराग्राफ द पारा द डिजाइन हम वर्कवले शुराशे रिफ्रेश करें तासी पदे की कवले शे इनसेट डिजाइन वर्क करें राज़ी दुल्तदार रिफ्रेश करें दे तासी आउटसेट डिजाइन वर्क करें डॉटेड डिजाइन वर्क करें कुछ कमर से डिजाइन इस तासी प्रकार भी अगवाल है लाजम आगे खबर है नो बॉर्डर दादी गुरे डबल बॉर्डर हमश्ता सॉलिड डैश डॉटेड रिज बॉर्डर हमश्ता दे दैट डिफाइन अ 3D रिज्ड बॉर्डर तास के चिरते मिसाल दिरे पारा शेवाले दा सब के रिफ्रेश के दा रिफ्रेश के दा 3D बनते रे बॉक्स बनते
دې کې ګوره تاسو داسې هم کولی شئ چې فار ایگزامپل په رنګ کې شی استعمال کړئ لینیر ګریډینټ ریډ او بل کوم رنګ بلو په بارډر کې دغه رنګ وانخیست تا نه شو یوز کولی خو RGB رنګ استعمالوی شو مثال RGB رنګ 23 55 121 مثال د یو رنګ کوډ دی تاسو چې کله دې صف کې ریفریش کړئ سټایل چیرې او سټایل تاسو استعمالوئ دا ضرور دی چې باید پوه شئ پې یو پکې موږ سره لیکل کېږي هغې ته څه وایي هایډن هایډن څه ته وایي بارډر به یې خو ښکاري به نه هایډن معنا هایډن بیا مې لیکه څه چې نه یې غواړم هایډن خو نه یې مطلب یو هایډن دی یو نن دی دواړه یوه معنا لري او بل دی کې داسې هم کولی شو چې مونږه ورته وایو چې بارډر مې په کار دی بارډر ډیش بټم معنا بټم ته په کار دی داسې بټم ته یا مثال دا خدا شو بارډر مې په رائټ کې په کار دی 3 پکسله سالډ سټایل سره ریډ رنګ سره بارډر ټاپ مې په کار دی یعنی یو عمر کولی شي 4 پکسل ډیش فارمیټ ګرین رنګ او بارډر کم طرف لیفت 4 پکسل ډاټډ مثال بلو کلر یعنی هر برخې ته جدا جدا ډیزاین هم ورکولی شي دا یو ډیزاین دی دا بل ډیزاین دا بل دا نو موږ که چېرته مثال داسې ډیزاینونه جوړول غواړو هغې لپاره تاسې چې څومره ویب سایټ یې ګورئ پاسپورټ آنلاین افغانستان دا هم یو ویب سایټ دی که نه دې کې به هم حتما یو مثال به زه درکړم درته چې باندې کلیک کوم زه پښتو باندې به کلیک کوو پښتو سایټ کې وګورئ دې باندې تاسو کلیک کړئ چې دې ته داخل شي نو دا اصلا موږ په دې کې دا سټایل نه اخیستی شو یعنې هر سایټ ته بیل بیل ډیزاین موږ ورکولی شو نو بارډر کې کومه خاص خبره نشته همدا مقصد دی چې موږ د لیکنې ګر چاپېره بارډر راوړو ګوره دې کې که ته یو ډیزاین استعمالې نو استعمال صرف شی ولیکو بارډر کم ډیزاین مثال ریټ اوس که ته غواړې چې د دې د بارډر دا غاړې ګول راشي لکه دا غاړې ګول راوړو نو د دې ګولوالي لپاره لکه دا وګورئ دا بټن ښکاري دا غاړه ګول ده که نه دا غاړه ګول ده نو تاسې چې کله دا غاړه ګول راوړئ د دې لپاره به داسې ولیکئ بارډر ریډیوس بارډر ریډیوس ستا نوم څه شو انعام الله صفا ته به دا پوښتنه درنه کوم چې بارډر ریډیوس څه معنا صحیح ده که نه بارډر ریډیوس معنا دا چې غاړه 4 پکسله ګول کړه چې کله زه دې صف کړم دې ریفریش کړم تاسو ګورئ غاړه دا وګورئ ښکاري انعام الله پوه شوې 8 پکسل نو ته چې دا کله ریفریش کړي دا وګورئ او که ته چې نه پاس دوه غاړې دې ګول شي لاندې نه نو ګوره بارډر بیا ډیش بټم ډیش ټاپ ډیش ریډیوس
داسې به ولیکو border top bottom reduce border reduce bottom top صحیح شو اوس کنه bottom top من د 5 pixel یا 10 pixel سلیمه نو چې کله زه دې ریفریش کوم تاسو وګورئ کومه غاړه ګول شو باید یو دانه خوشي کنه ټاپ ما لیکلی او دلته مونږ غلط شوي یو ټاپ او بټم دواړه لیکلي دي شی ورته ولیکم رائټ بټم کې رائټ کومه برخه ده دا کنه دا نه ده شوي دلته مونږ غلطي کړې border reduce top bottom reduce top left reduce مثال 100 پکسل سالويخت عاليه مونږ هغه طریقه غلطه لیکلې وه اول به ټاپ لیکو بیا به لیفټ لیکو بیا به reduce اوس به لیکم بیا که ته مثال لیفټ نه رائټ لیکو نو رائټ ولیکه ورته انعامالله پوه شوې پښتون باندې ګورې دا غاړه وګوره او که ته ورته داسې ووایې چې border bottom صحیح شو بټم کې بیا لیفټ او بیا چې reduce شل فکسل نو ته کولی شي وایي وغاړم reduce کې دا کې دا پر ماته استخکاري دې کې دا غاړه ګول ده لږ ګول ده نو که تاسې چیرته مثال دا غاړې داسې ګول راوستل غواړې دا طریقه ده ما ټکس د دې نه بهر لیکلی دی د هیډینګ 1 راځئ کنټرول ایکس او دلته به څه وکړو پیسټ دا صف کې دې نه پسې ریفریش کړئ د بارډر ولې د سایډ نه ختم کړو دوه سایډونه ځکه هیډینګ 1 مې نه استعمال کړی دې کې به څه وکړئ سپین یو ټیګ دی دې سپین ټیګ کې به نه ولیکئ هیډینګ 1 او هغې کې به جمله ولیکئ مثال ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینسز راځئ دا لږ ځان سره ریفریش کړئ او که نو بیا داسې وکړئ سپین ټیګ کې ولیکئ چې هغه لیکنه برابره شي او دا ریفریش کړئ سپین ټیګ دلته به تاسو چې ولیکئ 4 او بیا د سپین ټیګ نه وروسته به تاسو ولیکئ BR ګورئ ښه سپین ټیګ ځان ته یو بارډر واخیستو ځکه موږ هلته پی لیکلی که نه زه به دا راوالم به دا ځان ته پرګراف دی پرګراف کې دا مالی هیډینګ 1 بهر کې هماغه خپله جمله رایټ دې ته به زه جدا ډیزاین بیا ورکړم بارډر ریډیوس په دې خاطر یوز کېږي چې د ابجیکټ دا غاړې ګول راشي که د هیډینګ 1 خبره کوو نو دلته به څه ولیکو هیډینګ 1 هیډینګ 1 کې टेक्स्ट अलाइन सेंटर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड मिसाल ग्रीन बैकग्राउंड लाइट ब्लू दाव के तासु राशि रिफ्रेश تاسو دې خبرو ته وګورئ دا چې زه دلته لیکم دا خو مې ویلي که نه نو ګوره بس نور مونږ به هغه موضوع تشریح کوو او چې دا کوم مې ویلي دا به بار بار استعمالوو
اوس پرابلم دا دی تاسو ګورئ دا لیکنه په دې پاراګراف کې د بارډر سره ډېره ټچ نه ده نو زه غواړم چې دا لیکنه به د بارډر نه داخل دې ته وایي دې لپاره به استعماله پیډینګ پاراګراف کې ولیکه پیډینګ څومره مثال شل پیکزله چې پیډینګ ولیکي دې به څلورو سایډونو نه د بارډر نه لیکنه مسافت داخل ته راولي دې کې ورې پرمه کې مسافه شته د غاړې ته که نه خیر دې که هر کنسپټ استعمال کړی دلته خو موږ دا کنسپټ پیډینګ که ته بیکګراؤنډ ولیکې مثال وایټ باډي بیکګراؤنډ پکې مثال ډارک ګرے صحیح شو ډارک ګرے کلر بارڈر چار څنګه بارڈر رنگ میں دلته کوم څه اخیسته ریډ زه ته چې علامه لایټ ګرے تاسو ویلې ودی ډبل واله د بارډر د دې بارډر خپل د سایز می څو لیکل 3 پکسل یو یک چې کله یو کینو بارډر به یو شي ګوره بارډر ریډیوس ماخستی کنه لیفټ او رائټ ماخستی دي بزوم لیفټ او رائټ نه بارډر ریډیوس پکې پکار دي ټولو غاړو ته 15 پکسل پکار دي پلاس ټولو سایډونو کې ماغه خبره ده اوس د دې پرمه وګوره دا پرمه چې ده د کینه نه هغه مونږ اشتمل کې لیست ویلو کنه دا کوم لیست استعمال کړو او دا ان اډر دی او دا اډر دی که تار سلی کې لیکلش لکه دا شي پام دی کې دا مونږ پاراګراف ته دا خبره وکړه هغه چې کوم دی د پاراګراف بکس نه دی دا د دې لپاره په اشتمل کې یو ټیګ مونږ لرو هغه ته ډیف ټیګ وایي دلته راشي زه دا ټول لري کوم د لیکنه اوس بل خپوي شي زما غ سټرکچر جوړوم تاسو ته ډیف دلته ولیکو ډیف یو ټیګ دی دا د دې په خاطر استعماليږي چې بکسونه جوړ شي لکه دې ته بکس دا یو بکس دی ګوره او دا بکس په دې ډیف ټیګ جوړ شوی دی خو د دې د پاره به څه لیکو کلاس از ایکوال ټو مثال شي هیډر یعنی موږ باید ډیزاین دې تور کو خود دې پترو باندې زبراشم دې کې به زولي کما دا هیډینګ ون او درس ختم کړي هغه نور پرې دام درې کوي هیډینګ ون تم ضرورت نشته شی بولی کوم ډاډ هیډر وید وته ورک وید مثال سونه ورکوما 100% نه مثال 80% هایټ وته ورکې مثال د یو سلو شل پکسله بیکګراوند وته ورکې وایټ چې کله زرا شم دی لزان سره ریفریش کم ریفریش یو بکس جوړ شي لکه دی کې دغه بکس کاری درسته دغه بکس دی زغوانم دا په منس کې راشي د پیج په منس کې راشي 80% دی کنه څو به والم زه 90 یا 95 سلیم اخسته شي فل نو ته به دې لپاره د څه کې چې منس کې دی راوړل غواړي صرف دونه ولیکه مارجن هیډر کې ولیکه مارجن او مارجن به څنګه کې 8 کلم چې د یو بکس مارجن 8 وي هغه به حتما په سنټر کې وي هایټ چې تاسو څومره ورتالي یو سولوشن نه 300 پکسله بیکګراوند وایټ نه مثال زودالم بلو یا مثال ډارک بلو راځي د ځان سره ریفریش کم 300 په ځای بسونه والو 200 او دا ریفریش کم ورپسې یو بل بکس هم جوړ کا راځي یو بل بکس جوړ کا ولیکه ډیو کلاس دې ته چې ولیکه کلاس کې مین او مین جدا ډیزاین کا ګوري دلته راشي ولیکه ډاټ مین اول ود چې ورکا وذ سنا
هایټ مثال 500 پکسل، بیکګراوند وایټ، بارډر ریډیوس. اوس ګوره ته به دا خبرې ټولې استعمالې 10 پکسل. مارجن چې آټو. ګوره په دې مارجن کې اوس څو خبرې ته وکړم، ځکه زموږ موضوع نن مارجن هم ده که نه، لیکل هم دلته مارجن هم ده. او که ته بالکل نه ریډیوس کې نو دې کې ریډیوس څنګه والا 0. دې او دې فرق شته، رنګ بیله خبره ده. خو دا یې وګوره، نو موږ چې کله کار کو اپلیکیشن باندې کار کو، موږ ته صرف کنسپټ ضروري دی، نور خو به کوډ تاسو دا زده کوئ وبه یې کوئ. صحیح شو؟ دا شان که ته مثال دلته راشي W3 سکول ته کلرز هم ویلي وو که نه، کلرز ته لاړ شئ، ایلندې راشئ هیکزاډیسیمل ته. زه دلته رنګ جوړوم، مثال دا رنګ، دا خو رنګونه دي دې کې، دغه رنګ استعمالوم، دا را کاپي کې را کوټ، او په باډي کې نه دی د ډارک ګرے پر ځای به څه کېدو، دا ډارک ګرے به لرې کړو او هماغه کوډ بل ته کنټرول وي سره پیسټ. لکه دا وګورئ، ما دغه رنګ غوښتو که نه، او دلته مې 90% 95 لیکلي، زه به یې 90 کړم. دا ونسونه کومګه 90. که منځ کې څه ټکس لیکو نو دې لپاره داسې وکړئ، په هیډر کې ولیکه سپین ټیګ. سپین یو ټیګ دی عام، دې کې لیکنه کوو اکثره. زه لیکم مثال فار ایگزامپل لیکم پروګرام رجسټریشن رولز. دا سب که ګورئ دا راشي ریفریش، دا لیکنه ښکاري دلته. دلته راشي سپین ټیګ، د سپین ټیګ تم تاسو ولیکئ کلاس از اکول ټو چې ټایټل، او دا ټایټل راشي دلته ولیکئ ډاټ ټایټل، اول کلر وایټ، مارجن آټو. اوس ګوره زه که دلته مارجن آټو ولیکم او دې ریفریش کړم نو دا لیکنه وایټ شو، خو د دې مارجن آټو سره سینټر ته رانغله، ټکس دې سره سینټر ته نشي راتلی. دا صرف د بکس دپاره کار کوي، ډیپ ټیګ دپاره. دلته به دې دپاره څه لیکو ټکس الاین. دې ریفریش کړه، ولې ټایټل د دې کلاس دې ته موږ کوم ټیګ ورکړی سپین، دې په ځای به څه ولیکو پی، ځکه دا سپین ټیګ داسې ټیګ دی چې دا د ټکس دپاره نه، دا عام ټیګ دی، یو څه پکې موږ راګیرو، او دلته موږ په دې کې ټکس لیکلی دی. پاراګراف اکثره د ټکس په خاطر استعمالیږي، ځکه ما ټایټل ټکس الاین سینټر واخیستو. زه غواړم چې دا په منځ کې راشي، نو ته به څه ولیکې د دې هایټ څومره دی د هیډر 200 پکسل، ته به د دې لاین هایټ 200 پکسل والي، دا خپله منځ ته راځي، یې منځ ته خپله راوړو، ځکه دا د لینونو ترمنځ مسافې دپاره استعمالیږي که نه. نو موږ د 200 پکسلو په اندازې سره سپیس ورکړو د ټاپ نه، دین هایټ کې. او فونټ سایز مثال زه څونه لیکم 40 پکسل. ته راځه دا ریفریش کړه. همدغه شان تاسو لیکئ فونټ فیملی، زه ورته څه یادوم اریل. دا سب کوي او له هغې نه وروسته ریفریش کوي. دا پښتو لیکنه ده، پښتو دپاره خو مې ته ویلي وو که نه. او بیا په دې کې
دا ډیو ټیک نو د کوم خپل لیکنه وکړه د کوم چې څنګه لیکنه ته غواړي کولای شي هغه ټیکس رائټ کی نو پیډینګ معنا د لیکنې مسافې په خاطر یوز کیږي ځکه دې کې مثال څه لیکنم غواړم ورنه را کاپی کوم کنټرول سی او دلته براشو څه به کوم پیسټ دې کې یو غټ پرابلم دا دی چې کله تاسو دې کې پاراګراف یا څه لیکنه وکړئ نو د هغې بکس سره د دې بکس شی پیدا شي مسافه نو په همدې وجه موږ څه کوو دا لیکنه رالو او ډایرکټ په کوم ټیګ کې لیکو سپین او سپین ټیګ کې دننه به شی کریټ کو فی دا ریفریش دا لیکنه به ډایرکټ پیسټ کو ریفریش اوس سپیس شته موږ سره نو چې آینده کې تاسو په دې سپین کې ولیکئ کلاس فار ایگزامپل پی ای آر یعنی پاراګراف چار سنوم ورکې دلته به زه څه لیکم پی ای آر لین هایټ 20 یا 10 پکسله دلته دا ریفریش کړئ دې په ځای بل ټیګ هم استعمال سټرانګ خو زه به دا یوز کوم او پیډینګ څو پکسله 10 پیډینګ ګوره دی به کوم پیډینګ ورکو خو پیډینګ خدا دا هو ټیکس نه دی کنه سپین ټیګ دې په ځای کوم ټیګ استعمال کړئ سټرانګ په نوم باندې یو ټیګ دی سټرانګ دا بغیر لدینم کولای شو خو دلته ځینې موضوعات موږ نه دی ویلي پوزیشن په نوم باندې یو موضوع دا موږ نه دی ویلي په دې وجه باندې ځینې خبرې موږ نشو کولی अब وروسته موږ وکړو فی الحال به زه هماغه پی ټیګ استعمال کوم چې تر څو لیکنه څنګه شي پی ټیګ به کلوز کو چې تر څو لیکنه پیډینګ والی په دې باکس کې په دې مین باکس کې پیډینګ تاسو ته ښکاري که نه لیفټ سایډ او رایټ سایډ دلته که اوس موږ مثال په دې مین باکس کې پوزیشن ځان ته یو موضوع ده باید وروسته موږ ووایو پوزیشن ورته زه څه وایم ابسولوټ نو بیا به دلته نورې د ابسولوټ پوزیشن سره بیا نورې خبرې تړلې دي چې هغه هم باید موږ په نظر کې ونیسو نو په دې وجه باندې موږ دا ځینې خبرې وسکپ کوو دا پاراګراف دی او کلاس نوم یې څه دی پی ای آر او هغې له موږ پیډینګ ورکړو دا مارجن که تاسو وګورئ د دې بکس مارجن ما چېرته اخیستی آټو ما اخیستی که نه د مین که زه دا آټو ته لرې کړم دا بکس به چېرته راځي بیا لیفټ کې نو ګوره په مارجن کې تاسو یو څو خبرې نور هم داسې هم کولی شئ چې ولیکئ مارجن لیفټ مثال 20 پکسله دې طرف ته که لیفټ نه قدرت دلته ګوره ها ګورئ پورا سینټر نه صرف 20 پکسله مارجن رائټ نم کولی شي مارجن ټاپ نم کولی شو مارجن بټم لکه مارجن ټاپ زه د څه لیکم 0 پکسل دا ته ریفریش کوی شي همدغه شان مارجن رائټ اوس یا مارجن بټم دا ټول اخیستی شو خو که د دې ټولو پر ځای داسې ولیکم زه چې مارجن هیڅ ونه لیکم مارجن دې معنا لیفټ رائټ ټاپ بټم ټول سایډونه ان دلته مې چې کومه اندازه ولیکله دا به د څو سایډونو خبره کوي د څلور واړو سایډونو او که داسې ولیکم چې مثال 20 پکسل 10 پکسل 10 پکسل 10 پکسل نو معنا دا ده چې د یو سایډ نه به 20 بل نه 10 بل نه 10 بل نه 10 دا ریفریش یعنی مختلفو سایډونو نه بیا ته کولی شي مسافې ورکړي او که ته دا بکس بالکل سینټر کې غواړې نو بیا به مارجن ورته څنګه ساتو 8 نو مارجن او د پیډینګ فرق څه شو پیډینګ معنا دا چې په خپل ځان کې د لیکنه یعنې ځای ما عمره خو لیکنه سینټر ته راوړي او پیډینګ چې دی یو بکس ته یو لیکنې ته چې دی پوزیشن ورکوي چې د لیفټ طرف نه دی خوا څومره شي د رایټ نه دی خوا څومره شي دې لپاره
پوه شو دی باندې تاسو نو ګوره دا زمونږ په دې کې بارډر شو پیډنګ شو مارجن شو او بل په دې کې بارډر ریډیوس دا شو صحیح شو آؤټلاین او بارډر د دې ترمنځ فی الحال د پاره خو زه د سیم ډیفرنس نشته که تاسې په دې مین کې ودرېږئ او دلته تاسې ولیکئ آؤټلاین ولیکئ 3 پکسل سالډ ریډ رنګ ورته ورکړئ نو ګورئ هماغه د بارډر پسې ما آؤټلاین لیکلی دی به رنګ علي علي که نه علي ما د 100 پکسل لیکلی 10 پکسله شو که نه زه به د سونه ولیکم 3 خو یو څه فرق لري دا فرق به زه تاسو ته بیا په پورمه کې تشریح کوم فارم کې که زه بارډر ولیکم بارډر کې هم تاسو را دا ریفریش کړئ ګورئ په بارډر کې او په دې دواړو کې صرف یو فرق دی بارډر چې د دې بکس نه بهري آؤټلاین د بکس داخلي ګورئ تاسو ګورئ دا بهر شو او چې کله زه ورته ولیکم مثال آؤټلاین نور ډیزاینونه هر څه هماغه دي نو دا به د بارډر د ګورئ داخل ته راشي یعنی بارډر په داخل کې یا بهر کې دې معنی د سیده لنډ فرق کې درته وښایم لیټ سپوز دا یو بکس دی که ته چېرته دا بارډر د بکس په داخل کې لیدي ته پر شي استعمالیږي آؤټلاین او که دا بارډر د بکس نه بهر علي دې لپاره بارډر پوه شو په دې باندې دا فرق دی نور کوم خاص فرق په دې کې نشته دا زموږ څو موضوعات شو دا به بیا موږ بار بار وایو خو فی الحال انډیویژولی ټاپک کې مو ویلې بارډر مارجن او بل پیډ بل کلاس کې به انشاءالله څه باندې خبرې کوو بکس ماډل په خپله همدغه ډیپ ټیګ دی چې اوس مې ویلې خو بل کلاس کې به انشاءالله تفصیلي خبرې کوو